Assalamu alaikum, gentlemen and ladies. Welcome to my class. And this is Muhammad Jahid Hassan, Assistant Professor, Department of English, Kumilla Victoria Government College. Today, I am going to discuss a very common topic of your syllabus, and that is right use of verb. So, though the topic is very common to you, I am going to introduce you with a very uncommon term that is called 3Q method. I think 3Q method is very alien to you. So I am going to explain what is 3Q method. So let's get to the next slides. Learning outcome. After going through this lecture, you will be able to ensure the accuracy of your answer to the questions under right use of verb section, and you will be able to maximize your score from minimum effort. So why 3Q questions and what is 3Q question? Let us define 3Q question. 3Q question is nothing but a 3 question method. 3Q means question. So 3Qs are very important to write your answers correctly under right use of verbs. Why? Because from my experience of 13-year teaching, I saw that student can identify the tense of the given verb in bracket, but they usually miss out these two phases. That means they don't check the voice of the sentence, and they don't check the subject verb agreement of the sentence. That is why 60% student used to give the wrong answers. So to solve this problem of the students of such silly stupid mistakes, I was brooding over melancholy. I get audit, and one day I got a revelation. Whatever revelations, and let us get back to your school life. School life at 9 and 10 level of your school sessions, you witnessed such type of linear algebra that is called a term, an equation is given, and you are to answer these equations proving the left hand side value and the right hand side value is equal. So পরীক্ষা হলে বসে যখন তুমি দেখবে যে তোমার এই অঙ্কটির লেফট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালুর সাথে মিলে গেছে, you just get jubilant. Why? Because in your exam hall you just verified your answer from this equation that is তোমার লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডের সাথে মিলে গেছে, অঙ্কটি হয়ে গেছে। পরীক্ষা হলে বসে তুমি কনফার্ম হয়ে গেল যে তোমার অঙ্কটি মোটামুটি হয়ে গেছে। আমি চিন্তা করেছি যে আমি যদি এমন একটি মেথড প্রিপেয়ার করতে পারি by which the students can answer the common questions of right use of verbs, it will be very much beneficial for them, and the 3Q method was born. So though I can't remember its birthday, যে 3Q মেথডটা কখন জন্ম নিল, দীর্ঘদিন পড়াচ্ছি। Let's solve a common problem of right use of verb. So look, there is a question given on the screen. The thief along with his friends arrested yesterday. In this sentence you see there is a word given here, yesterday. So this is past indicator. From this word student can easily identify the tense, that is the tense is past indefinite tense. যেহেতু এটা past indefinite tense স্টুডেন্টরা ধরে ফেলেছে এটা yesterday দিয়ে, তারা কি করে past indefinite tense এ ভার্বের past form বসে তারা arrested আনসার করে। যারা একটু মেধাবী তারা কি করে কোয়েশ্চেন আনসার সিটে অ্যান্সার করে ওয়্যার অ্যারেস্টেড। তারা ভাবে যে কাজটি যেহেতু চোরটি মানে অ্যারেস্টের কাজটি, গ্রেফতারের কাজটি যেহেতু চোরটি করছে না, বরং চোরটিকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, কর্তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, কর্তা গ্রেফতার করতে পারছে না, ভার্বের কাজটি কর্তা করতে পারছে না, সুতরাং ভয়েসটা হচ্ছে প্যাসিভ। তারা কি করে সি আনসার করে, তারপরও কিন্তু আনসারটি ভুল হয়। কারণ কি, তারা থার্ড যে ফেজটা সেটা মিস আউট করে। সো লেটস গেট টু দ্য কারেক্ট আনসার। wrong answer number 1. So you see
স্টুডেন্টরা যখন বুঝতে পারে যে টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তারা আর তাড়াহুড়া করে এটাকে পাস্ট ফর্ম বানিয়ে দেয়, অর্থাৎ তারা অ্যারেস্টেড লিখে চলে আসে। ইউরেকা। রং আনসার নাম্বার 2। যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে তারা কি করে, তারা এটা প্যাসিভ মনে করে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়্যার ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এভাবে প্যাসিভ করে। তারা কি করে, সাবজেক্ট তারা উইথ হিজ ফ্রেন্ডস, দ্য থিফ অ্যালং উইথ হিজ ফ্রেন্ডস, অর্থাৎ চোরটি তার বন্ধু বান্ধব সহকারে সাঙ্গপাঙ্গ সহ গ্রেপ্তার হয়েছে। তার মানে তারা ভাবে যে অনেকগুলো চোর গ্রেপ্তার হয়েছে, সুতরাং সাবজেক্টটা প্লুরাল। দ্যাট ইজ ওয়াই দে ইউজ ওয়্যার ইনস্টেড অফ ওয়াজ, বিকজ দে থিঙ্ক দ্যাট দ্য সাবজেক্ট ইজ প্লুরাল। অ্যাকচুয়ালি দে আর misled. Why? Because they don't go through subject verb agreement properly. That is why you have to just go through the third phase. I mean, you have to have a proper agreement with the subject. Your sentence must have proper agreement. Your verb should have proper agreement with the subject. So let us apply 3Q method. So what is 3Q method? 3Q method. 3Q method is formed of 3 questions. I mean, you have to ask your verb in bracket 3 questions. তোমার ভার্বের অর্থাৎ রাইট ইউজ ভার্ব যে প্যাসেজটি দেওয়া থাকবে তার মধ্যে যে সেন্টেন্সের ভিতর যে ভার্বগুলো দেওয়া থাকে সেই ভার্বকে তুমি 3টি প্রশ্ন করবে। দিস 3 সিম্পল কোয়েশ্চেন্স। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য কোয়েশ্চেন্স? এই 3টি প্রশ্ন করবে, খুবই সহজ। হোয়াট ইজ দ্য টেন্স অফ দ্য ভার্ব? Second question, is the verb active or passive? Is the subject singular or plural? সেন্টেন্সের ভার্বটি কোন টেন্সে আছে? 2 নম্বর প্রশ্ন, সেন্টেন্সের ভার্বটি অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ, যেটা অনেক 30% স্টুডেন্ট মিস করে, ফেজ 2। অ্যান্ড থার্ড ফেজ, ইজ দ্য সাবজেক্ট সিঙ্গুলার অর প্লুরাল, অর্থাৎ সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্টসের রুলগুলো চেক করতে হবে। চেক করে তোমাকে নির্ণয় করতে হবে যে তোমার সাবজেক্টটি সিঙ্গুলার না প্লুরাল। সো লেট আস গেট টু দ্য কারেক্ট আনসার। হিয়ার লেট আস অ্যাপ্লাই 3Q মেথড। আমাদের এই সেন্টেন্সটিকে 3টি প্রশ্ন করি। দিস ইজ দ্য ভার্ব অ্যারেস্ট। এই ভার্বটিকে 3টি প্রশ্ন করো। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, সেন্টেন্সটি কোন টেন্সে আছে? তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্টেন্সটি আছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। তো আমরা লিখলাম পাস্ট ইনডেফিনিট। This is question number, answer number 1. Question number 2, সেন্টেন্সটি অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ? যেহেতু অ্যারেস্টের কাজটি কর্তা করতে পারছে না, অর্থাৎ কর্তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, সুতরাং ভার্বটি প্যাসিভ মোডে আছে। তাহলে আমরা পেলাম এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসে আছে। থার্ড কোয়েশ্চেন্স, কারণ থার্ড কোয়েশ্চেনটি কেন করতে হবে? কারণ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচারটি কি? স্ট্রাকচারটি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ অবলিক ওয়্যার প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, অর্থাৎ ওয়াজও বসতে পারে ওয়্যারও বসতে পারে। সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ওয়াজ বসবে, প্লুরাল হলে ওয়্যার বসবে। তোমাকে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার না প্লুরাল সেটি বের করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ টু আস্ক দ্য থার্ড কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ সেন্টেন্সটির সাবজেক্টটি কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল? তাহলে এই সেন্টেন্সটির সাবজেক্টটি কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল? দেখো, দ্য থিফ along with his friends arrest yesterday। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে along with his friends অনেক লোক দেখা যাচ্ছে, আবার along with একটা ফ্রেজ বসছে এখানে। সাবজেক্ট ভাবে এগ্রিমেন্টের রুলস অনুসারে সেন্টেন্সে along with, টুগেদার উইথ, অ্যাকম্পেনিড বাই এই ধরনের ফ্রেজ যদি ইউজ হয় তাহলে উক্ত ফ্রেজের পূর্বের সাবজেক্টটিকে গণ্য করতে হবে। তার মানে হচ্ছে along with যদি থাকে বা টুগেদার উইথ, অ্যাকম্পেনিড বাই থাকে, তাহলে তার পূর্বে যে সাবজেক্টটি আছে সেটি যদি সিঙ্গুলার হয় তখন ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে। অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যাকম্পেনিড বাই এই সমস্ত ফ্রেজের পূর্বের সাবজেক্টটি যদি প্লুরাল হয় তখন ভার্বটি প্লুরাল হবে। অর্থাৎ অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ তারপরে যে সাবজেক্ট দেওয়া যায় সেটাকে গণ্য করা যাবে না। হিজ ফ্রেন্ডস থাকা সত্ত্বেও, প্লুরাল থাকা সত্ত্বেও আসলে সাবজেক্ট হবে দ্য থিফ, নট হিজ ফ্রেন্ডস। তাহলে দ্য থিফ হচ্ছে সিঙ্গুলার, থিফ হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ইউজ ওয়াজ ইনস্টেড অফ ওয়্যার। ওকে, সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ওয়াজ অ্যারেস্টেড। সো আই হোপ ইউ গেট দিস পয়েন্ট। নাও আই এম গোয়িং টু give you 3 questions to answer.
তোমরা কমেন্ট বক্সে এই 3টি প্রশ্নের আনসার লিখবা ইউজিং 3Q মেথড। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন্স, ভিলেজ আফটার ভিলেজ ডিস্ট্রাক্ট লাস্ট নাইট। তোমরা জানো যে we are going to face Amphan. So second question, 2/3 of the milk already drink. Third questions, neither he nor his friends go to attend the party tomorrow. আশা করছি তোমরা কমেন্ট বক্সের মধ্যে 3টি প্রশ্নের জবাব লিখবে। I will go through every answer and try to rectify your answer. If you have any questions, you can drop this question in the comment box also, and I will go through every questions and try to answer every question you ask in the comment box. So hope you got all these points, and again I would like to remind you the 3Q method. তুমি যদি নির্ভুলভাবে রাইট ইউজ ভাবে আনসার করতে চাও তাহলে তোমার ভার্বের অর্থাৎ সেন্টেন্সের ব্র্যাকেটে যে ভার্বটি দেওয়া থাকবে সেটিকে 3টি প্রশ্ন করবে। নাম্বার 1, ভার্বটি কোন টেন্সে আছে। নাম্বার 2, ভার্বটি অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ। নাম্বার 3, ভার্বের সাবজেক্টটি সিঙ্গুলার না প্লুরাল। দেন ইউ ক্যান গো টু write your correct answer. In this way, in your exam hall, you can understand that your answers are going to be accurate and okay. So this is all from me. I hope you all are okay and you're passing your Ramadan days very religiously, and inshallah with some other rules of subject verb agreement I am going to meet you inshallah in the next class. So till then, bye bye.